श्याम संग प्रीत रे मोरे लगे 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 श्याम संग प्रीत रे कृष्ण कान्हा देवा, कृष्ण कान्हा देवा, मनमोहना सदलोचना सर्वेश्वरा हे वासुदेवा। तोरण बांधो तारण आयो, शंख बजे मृदंग बजे, तारागण की करो आरती, शुभम शुभम सदरंग सजे। मन का मेला रे मन की बेला रे, मन अलबेला रे। आयो मन रागी आयो अनुरागी, आयो रे आयो शुभ दिन आयो रे, आयो शुभ दिन आयो रे। दीपक प्रेम के जलने लगे हैं चारों दिशाओं में। आयो शुभ दिन आयो रे, आयो शुभ दिन आयो रे। माथे शोभे चंद्रमा, नाथ पधारे द्वारे। ચાલીને મનોરથ જીવતું ચાલીને મનોરથ જીવતું, માલી રે માયાને જીવતું, અધીરો ને વ્યાકુળ થઈને પામે રે કશું નહીં જીવતું. ઓ અધીરો ને વ્યાકુળ થઈને પામે રે કશું નહીં જીવતું. ચાલીને મનોરથ જીવતું, માલી રે માયાને જીવતું, અધીરો ને વ્યાકુળ થઈને પામે રે કશું નહીં જીવતું. ઓ અધીરો ને વ્યાકુળ થઈને પામે રે કશું નહીં જીવતું. પરેવા ઉડે એ દિશે મનડા તારે ના જાવું, નથી ત્યાં એ માળો તારો, નથી સરનામું તારું. પરેવા ઉડે એ દિશે મનડા તારે ના જાવું, નથી ત્યાં એ માળો તારો, નથી સરનામું તારું. गौ माता की वंदना। ओम गौ मंगलम गौ मात मंगलम। ॐ गौ मङ्गलं गौमात मङ्गलम्। सूर्य मुनि ऋषि जपे जाप मंगलम, सूर्य ऋषि मुनि जपे जाप मंगलम। पावन जाप मङ्गलम्। कोटि कोटि देव गौ अंग मंगलम। कोटि कोटि देव गौ अंग मङ्गलम्। साजो गौ सेवा गौ संग मंगलम। साजो गौ सेवा
साचे मन से सेवो गौ भक्ति मंगलम। साचे मन से करो गौ भक्ति मंगलम। वचन सिद्धि होवे गौ शक्ति मंगलम। वचन सिद्ध होवे गौ शक्ति मंगलम। ओम गौ मंगलम गौ माता। वृक्ष हमारे जीवन है, यही जगत के आभूषण, यही जगत के आभूषण। पूर्ण मनोरथ करने वाली परंपरा हम करें शुरू। कल्पतरू 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 कल्पतरू। जीने के लिए सांसों का साथ जरूरी है, पेड़ों के बिन जीवन यात्रा हो सकती ना पूरी है। एक एक हम वृक्ष लगाए, लाखों वृक्ष लग जाएंगे। हरी भरी होगी धरती, स्वर्ग सुख सब पाएंगे। आरज़ू है माँ धरती की, इसी में सबकी है आबरू। कल्पतरू 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 कल्पतरू। एक और हम वृक्ष लगाए, दूजे ये संकल्प करें, राजयोग और दिव्य गुणों से जग का कायाकल्प करें। शुद्ध आहार विहार से वसुंधरा मुस्काएगी। प्रकृति शुद्ध बनेगी, स्वर्ग धरा बन जाएगी। यही है सच्ची खुदाई खिदमत, ख्वाब आएंगे रूबरू। कल्पतरू 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 कल्पतरू। आओ करे पौधारोपण, बंद हो धरती का शोषण। यही जगत के आभूषण। आओ करे पौधारोपण। में पूजे हमारी गौ माता। तीन लोक में पूजे हमारी गौ माता। तीन लोक में पूजे हमारी गौ माता। गौ माता का सेवक प्रभु को है भाता। गौ माता का सेवक प्रभु को है भाता। गौ माता का सेवक प्रभु को है भाता। जय गौ माता। वृक्ष लगाए हम वृक्ष, वृक्ष लगाए हम वृक्ष, वृक्ष लगाए हम वृक्ष।
आओ मिलकर हम वृक्ष लगाएं, आओ मिलकर हम वृक्ष लगाएं, धरती माँ का कर्ज चुकाएं, धरती माँ का कर्ज चुकाएं, वृक्ष लगाएं हम वृक्ष। हरी हरी हरियाली हो, जीवन में खुशहाली हो, हरी हरी हरियाली हो, जीवन में खुशहाली हो, ऐसा अपना लक्ष्य बनाएं, ऐसा अपना लक्ष्य बनाएं, जगह जगह हम वृक्ष लगाएं, जगह जगह हम वृक्ष लगाएं, वृक्ष लगाएं हम वृक्ष, वृक्ष लगाएं हम वृक्ष, लक्ष्य बनाएं हम लक्ष्य, वृक्ष लगाएं हम वृक्ष। તો આપણે આજનો આ કાર્યક્રમ એટલે કે પાંગડા ઘર 9મા વર્ષમાં પ્રવેશ કરી રહ્યું છે. આ સંસ્થા સંતોને મને જણાવતા ખૂબ આનંદ થાય છે કે આ સંસ્થાએ 9 વર્ષમાં એટલી પ્રગતિ કરી છે. ટ્રસ્ટીઓ નવો યુવાનો નવા વિચારો આવે એના માટે 2 ટ્રસ્ટીઓ આજે સ્વૈચ્છિક અહીં નિવૃત્તિ લઈ રહ્યા છે. એનું અભિવાદન છે, એમણે ખૂબ મોટું યોગદાન આપ્યું છે, એનું સન્માન છે. તો આ ચતુર્થી કાર્યક્રમમાં હું આ ટ્રસ્ટના ટ્રસ્ટી એવા કાંતિલાલભાઈ અમૃતિયાને વિનંતી કરીશ કે તેઓ સ્ટેજ પર બેસે, ડાયસ પર પોતાનું સ્થાન લેશે. કાંતિલાલભાઈ અમૃતિયા ટ્રસ્ટી શ્રી અને આજુબાજુ જે ભાઈઓ ઊભા છે એમની વિનંતી છે. તો આજના કાર્યક્રમમાં હું સૌપ્રથમ સંતોને વિનંતી કરીશ કે તેઓ દીપ પ્રાગટ્ય કરશે અને દીપ પ્રાગટ્ય દ્વારા આપણે કાર્યક્રમની શરૂઆત કરશું. માંડવીથી વરિષ્ઠ સંત એવા સ્વામી ભક્તિપ્રિયદાસજી સ્વામી, ભુજ મંદિરથી ભક્તિચરણ સ્વામી, જગતવીર દાસજી સ્વામી, સ્વામી સંતદાસજી, સ્વામી યોગેશ્વર દાસ સ્વામી, પરમ પૂજ્ય ભુજ, માંડવી અને કોડાપુર સર્વ સંતો ને નમન કરું છું. પધારેલા ગૌ ભક્તો બધા પધાર્યા છે, એમનો પણ ખરે દિલથી આવકાર કરું છું. આપ સર્વને આવકારું છું. આ સંસ્થાના માટે આપ સર્વે સહયોગી છો, સહયોગ આપ્યો છે ત્યારે તો આવા સંકુલો મોટા ઊભા થયા છે. જ્યારે જ્યારે સ્વામી જરૂર પડી છે ત્યારે ત્યારે આ બધા સંતોના આશીર્વાદથી, ભગવાનની કૃપાથી આવા દાતાઓ બધા ઊભા થાય છે. તો આ ગાયોનું કામ થઈ રહ્યું છે. શ્રી ઈશ્વેશ્વર ગૌસભા અને વિવિધ લક્ષી ટ્રસ્ટ આજની તારીખમાં 2025માં આપણો પ્રોગ્રામ હતો ત્યારે સ્વામી આપણે 85 થી 86 ગામોની સેવા કરતા હતા. આજની તારીખમાં 151 ગામના જીવો અમારી પાસે આવી ચૂક્યા છે. આ બધા આપણી બધાના આશીર્વાદ છે સંતોના, અને આવા આશીર્વાદ અમારા ઉપર સદાય વરસાવતા રહેજો. અમારી ગાયો જે દુઃખ લઈ આવે સુખ લઈ જાય. અમે જે ટ્રસ્ટીઓ છીએ અમને પણ સદબુદ્ધિ, સારા વિચારો આવે એવા તમે આશીર્વાદ આપજો. અમે સંતોના પગલા કરાવ્યા છે. ઉદ્ઘાટન તો અમે દિવાળી પછી કરશું. અને બીજો આપણો કચ્છ મિત્રનો જન્મદિન છે એટલા માટે અમે રમેશ જીવાજભાઈ એમનો જન્મદિવસ કચ્છ મિત્રનો આપણા અહીંયા જ ઉજવે છે. અમને બધાને આશીર્વાદ આપજો. આશીર્વાદ માટે આપને બોલાવ્યા છે. અને વધુ કાંઈ ટાઈમ ન લેતા, કારણ કે સ્વામીને મોડું થાય છે, એમના આપણે આશીર્વાદ લેવાના છે. પધારેલા સર્વ મહેમાનો સર્વને આવકારું છું, દિલથી આવકારું છું. જય ગૌ માતા.
સંસ્થા ક્યારેય કઈ જોતી નથી, ખાલી બીમાર પશુ લઈ આવો, બાકી તમે કેટલો ડોનેશન આપો છો, શું આપો છો, કયા ગામથી આવી, કોઈ જાતનો ભેદભાવ વગર આ સંસ્થા પોતાનું સર્વસ્વ બીમાર પશુની સેવામાં લગાવી દીધું છે. ત્યારે આ સંસ્થાને પ્રોત્સાહન પણ મળતું રહે છે. એમાં 21 લાખ રૂપિયા ભાવેશભાઈ લાલન સીટીએલ સાંતાક્રુઝ ઓળાય સેટ નંબર 1 અને 2 ના દાતા છે. આપણે ગયા વર્ષે 11 લાખ રૂપિયા જે હોય એના સેટની દાતાની જાહેરાત કરી હતી. ત્યારબાદ 11 લાખ રૂપિયા માતુશ્રી સરલાબેન અરવિંદભાઈ ખીમજી પોલડિયા હસ્તે સ્મિત અને નિશા રીતેશ પોલડિયા સાંતાક્રુઝ, જે આપણા ટ્રસ્ટી હતા, જે આપણી વચ્ચે વિદાય લીધો છે અને આજે એમનો અભિવાદન છે. ત્યારબાદ માતુશ્રી ઝવેરબેન દામજીભાઈ વિસનજી શાહ ગુંદલા વડાલાથી એના સુપુત્ર વિનોદભાઈ દામજીભાઈ શાહ 1,08,000 રૂપિયા, એનો પણ હૃદયપૂર્વક આભાર. 11,000 રૂપિયા થરાદી ગૌ સેવા સમિતિ મનુભા ચાવડા તરફથી, 1100 રૂપિયા હસમ પટેલ થરાદી મનુભા ચાવડા તરફથી. ત્યારબાદ આ સંસ્થાની અંદર ખાસ ડોક્ટરોનો પણ એવો અભિપ્રાય છે કે સરગવાના ઝાડ છે એ ગાયો માટે અને માણસો માટે એનો ફળ ખૂબ ઉપયોગી હોય છે. તો 2,000 રૂપિયા આપણે નક્કી કર્યા છે આ સંસ્થાએ કે કોઈને પોતાના જન્મદિવસે કે ઝાડ વાવવા હોય તો આવી રીતે મોરારજીભાઈ માલસીભાઈ ડેડિયા હસ્તે સંગીતાબેન અનિલભાઈ ડેડિયા એના તરફથી 13 વૃક્ષ એટલે કે 26,000 રૂપિયા. ખૂબ ખૂબ આભાર એ દાતાશ્રીનો. ત્યારબાદ અર્પિતભાઈ સુરેશભાઈ પોલડિયાના, જેનો આજે જન્મદિવસ છે, હસ્તે ભારતીબેન સુરેશભાઈ પોલડિયા, એમણે 27 વૃક્ષ એટલે કે 54,000 રૂપિયા. તો સંસ્થા એમનો પણ હૃદયપૂર્વક આભાર માને છે. ભાવનાબેન ડેડિયા કુંદરોડી 5,000 રૂપિયા સંસ્થાને ડોનેશન પેટે. 11,700 રૂપિયા વિનોદભાઈ ડુંગરસિંહભાઈ ડેડિયા, 2,100 રૂપિયા એક સદગુરુ તરફથી આજના દિવસે અંતર્ગત આપણી અહીંયા ફોટો ફ્રેમ યોજના પણ છે આ સંસ્થાની. ત્યારબાદ 25,000 રૂપિયા અક્ષર નિવાસી ધનબાઈબેન શિવજી કારા ગામ નાગલપર હસ્તે ઉર્જી શિવજીભાઈ કારિયા. તો એ દાતા શાસ્ત્રીનો પણ અમે અભિવાદન કરીએ છીએ. હજી પણ નામ આવતા રહેશે અને વચ્ચે વચ્ચે આપણે લેતા રહેશું કાર્યક્રમમાં. 5 વૃક્ષ એટલે કે 1,000 રૂપિયા મહિપાલસિંહ હરિસિંહ જાડેજા તરફથી. હવે આ બધા દાતાનો અહીંયા અમે નોંધ લઈએ છીએ. આપણે કાર્યક્રમના દોરને આગળ વધારીએ તો મેં પહેલા જ કીધું અને બાપુએ પોતાના જન્મદિવસમાં પણ કીધું કે સાહેબ આજે પાંજરાપોળનું તો ઉદ્ઘાટન છે, સાથે સાથે અહીંયા જીવરાજભાઈને હું અભિનંદન આપું છું કે એણે કચ્છ મિત્રનો જન્મદિવસની ઉજવણી આ સંસ્થામાં કરી. સાહેબ ક્યાં ઉજવણી કરવી કે મોટા કોઈ શેઠિયાઓ પાસે કરી શક્યા હોય કે જ્યાંથી મોટી જાહેરાતો આવે, પણ એમણે આ સંસ્થાનું યોગદાન આવે, આ સંસ્થા કેમ આગળ વધે. અને સાહેબ કચ્છ મિત્ર એટલે માત્ર એક છાપું નથી, એ આપણો બધાનો આપણી સાથે વણાયેલું છે. આખા એશિયાની અંદર સૌથી વધારે કોઈ સ્થાનિક છાપું વેચાતું અને વંચાતું હોય તો એ કચ્છ મિત્ર છે આખા એશિયા. એનો આજે જન્મદિવસ છે. તો આ પ્રસંગે જ્યારે સંતો પધાર્યા છે ત્યારે સૌપ્રથમ હું આ સંસ્થાના ટ્રસ્ટી હરિસિંહની વિનંતી કરીશ કે માંડવી સ્વામિનારાયણ મંદિરથી સ્વામી હરીશ સ્વામી ભક્તિપ્રિયદાસજી પધાર્યા છે તો એમની સંત વંદના કરે. તો હું વિનંતી કરીશ ટ્રસ્ટી શ્રી હરિસિંહને કે આગળ વધતી રહે. તો ત્યારબાદ હું સ્વામી સત્તાજીના સન્માન માટે કાંતિભાઈ હોલતિયાને વિનંતી કરીશ. માંડવી મંદિરથી પધાર્યા છે. ત્યારબાદ ભુજ મંદિરથી આપણે સ્વામી સત્તાજીનું સન્માન થઈ રહ્યું છે. ત્યારબાદ ભુજ મંદિરથી ભક્તિચરણ સ્વામી પધાર્યા છે. ત્યારબાદ ભુજ મંદિરથી જગતવીર દાસજી સ્વામી પધાર્યા છે. એના સન્માન માટે જીવરાજભાઈ કચ્છમિત્રના વરિષ્ઠ પત્રકારને વિનંતી કરીશ. જીવરાજભાઈ આપ પધારો અને જગતવીર. ત્યારબાદ આધ્યાત્મિક સાથે જેમણે શિક્ષણની જોડ સજાવી છે આપણી બાજુમાં જ કોડાયપુર સ્વામિનારાયણ મંદિર જ્યાં બીબીએ માંડવી મંદિરના સન્માન માટે ટ્રસ્ટી શ્રી હરિસિંહને વિનંતી કરીશ કે આપ પધારો અને એમની વંદના કરો, સંતોના આશીર્વાદ મેળવો. ત્યારબાદ કોડાયપુર મંદિર જેમનો जीवन तेरा यज्ञ स्वरूपा जगत बंध तब रूप अनूपा श्रेय प्रिय कल्याण प्रदायिनी गो माता
ત્યારબાદ આપણા આજના કાર્યક્રમના મહેમાનોને આમંત્રણ આપી અને પધાર્યા છે એવા ક્રિકેટ હોય કે પાંજરાપોળ હોય તમામ સેવાના કાર્યોમાં જેઓ હવે સાબિત છે તેવા જગદીશસિંહ બાપુ અહીં પધાર્યા છે એની ટ્રસ્ટી પાંજરાપોળ એના સન્માન માટે હું હરિસિંહને વિનંતી કરી ટ્રસ્ટીશ્રીને કે આ પધારો અને સાલો ગાડી અને જગદીશસિંહ બાપુનું સન્માન કરો. पाते शक्ति अनंता तीर्थरूपिणी तुम हो આપણા આમંત્રણને માન આપી અને સ્વામિનારાયણ મંદિર સાથે સંકળાયેલા એવા લાલજીભાઈ ઠેકીભાઈ ભંડેરી પધાર્યા છે તો વિનંતી કરીશ કાંતિભાઈ રોહિયાને સાલો ગાડી અને આ સંસ્થા प्रात स्मरणीय तुम हो माता दर्श परसता જીરણભાઈ વ્યાસ જેઓ ભૂદેવ શ્રી આપણા આમંત્રણને માન આપી અને કથા પ્રમાણે જેઓ રામકથા દ્વારા સનાતન ધર્મને હંમેશા આગળ વધારી રહ્યા છે તો હું નિરંજનભાઈના સન્માન માટે કિરીટસિંહ આ સંસ્થાના ટ્રસ્ટીશ્રીને વિનંતી કરીશ કિરીટસિંહ બાપુને કે આપ पूजनीय गो मात पुनीता दे दूध दहियो घृत नवनीता તમારા જે સન્માન છે એ સન્માન લઈએ એ પહેલા ભુજ મંદિરથી સાહેબ સંતોના આશીર્વાદ ભુજ મંદિરથી સંતો પધાર્યા છે અને આજનો દિવસ એ કચ્છ મિત્રનો જન્મ દિવસ છે. કચ્છ મિત્ર મેં પહેલા એ કહ્યું હતું કે સામાજિક સેવાઓ અને સંસ્થાઓ સાથે પણ જોડાયેલો છે. માત્ર એક છાપો નથી. છોકરાઓને ક્રિકેટ રમાડવું હોય તો કચ્છ મિત્ર ટ્રોફી જીવરાજભાઈ કચ્છ મિત્ર રમાડે છે. ત્યારબાદ એજ્યુકેશન એક્સપો એ કચ્છ મિત્ર કરતું હોય છે. આવા અનેક કામો કચ્છ મિત્ર આપણી કરતું હોય છે. એટલે આપણો એક એવો છાપો છે જેને ચાય સાથે પહેલા છાપાની જરૂર પડે એવા કચ્છ મિત્રનો આજે જન્મદિવસ છે. ત્યારે ખાસ ભુજ મંદિરથી અને સાહેબ આનંદની વાત એ છે કે આપણે આવી પહેલા સંતો અહીંયા પધારી ચૂક્યા. ખરેખર સમય પાલન અને શિસ્ત તમામ વસ્તુ જેના પાસે આચરણ જેનું જીવન હોય સંતોનું આચરણ જેવું હોય કે એનું જીવન હોય એમને જોઈને એમ થાય કે મહાત્મા ગાંધી એનું મારું કાર્ય એ જ મારું જીવન. તો એવા જગત બિહારી દાસજી સ્વામીને હું વિનંતી કરીશ કે આજના કચ્છ મિત્રનો જન્મદિવસ અને પાંજરાપોળ એના વચ્ચે આપણા આમંત્રણને માનવા આવી અને માંડવી તાલુકાના માજી કારોબારી ચેરમેન તલવાડાના ક્ષત્રિય સમાજના અગ્રણી એવા વિક્રમસિંહ આપ આગળ સ્ટેજ ઉપર બેસો. આશીર્વાદ આપો કે આ સંસ્થા દિવસે દિવસે પ્રગતિ કરે. ધર્મંદન મહામુજંતીએ ઉપસ્થિત પૂજ્ય સંતોમાં માંડી મંદિરથી પધારેલા સ્વામી સદગુરુ સ્વામી ભક્તિપ્રિય સ્વામી, કોડાઈ ગુરુકુળથી પધારેલા શાસ્ત્રી કૃષ્ણદેવ સ્વામી, ચંદ્રપ્રકાશ સ્વામી, ભુજથી પધારેલા ભક્તિપ્રિય સ્વામી સંતા સ્વામી, યોગેશ્વર સ્વામી અને બધાએ ઈશ્વરેશ્વર ગો સેવાના ટ્રસ્ટીઓ, મહાનુભાવો, કચ્છ મિત્રના પત્રકારો, મહાનુભાવો બધાને જય સ્વામિનારાયણ. આજનો દિવસ કચ્છ મિત્રનો જન્મ દિવસ છે. આજે છેલ્લા 80 વર્ષથી કચ્છ મિત્રએ સેવા કરી છે. કચ્છ મિત્ર એટલે આપણું તટસ્થ કહેવાય. સારામાં સારા ન્યૂઝ આપનારું તટસ્થ જો હોય, વિશ્વસનીય હોય તો એ કચ્છ મિત્ર છે. એનો આજે 80મો જન્મ દિવસ છે અને આ આપણી ઈશ્વરેશ્વર ગૌ સેવાને આજે 9 વર્ષ પૂર્ણ થાય છે. તેનો પણ આજે એ પ્રસંગે આજે આ નૂતન શેડ બનાવ્યો છે એનું ઉદ્ઘાટન કરવાનું છે. ને આ છે ગાયોની સેવા. ગાય છે આપણા વિશ્વની માતા. ગાયો વિશ્વની માત્ર ગાય છે આખા વિશ્વની માતા છે. અને એ ગાયની સેવાથી કેટલું ફળ મળે છે. આપણા શાસ્ત્રની અંદર, પુરાણની અંદર કથાઓ આવે કે તમે તમારા ઘરની અંદર કોઈ એક દેવતાને, દેવીની પૂજા કરતા હશો, પણ એક ગાયની પૂજાથી તમારે 33 કરોડ દેવતાની પૂજા થઈ જાય. ગાયના શરીરની અંદર 33 કરોડ દેવતાઓ નિવાસ કરી રહ્યા છે. એટલે ગાય છે ગોધન છે. ગાયની સેવાથી ચતુર્વર્ગ ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ 4 પુરુષાર્થની પ્રાપ્તિ થઈ છે. અને આપણા દેશની અંદર ઘણા ગૌ ભક્તો થયા જેને ગાયોને માટે પોતાનું બલિદાન આપી દીધું છે. ગાયોને માટે યુદ્ધ કર્યા છે. દેશની અંદર બહુ મોટા યુદ્ધ ગાયોને બચાવવા માટે થયા છે. અને ગાયોની સેવાથી દિલીપ રાજાઓ જેવા રાજાઓને પુત્રની પ્રાપ્તિ થઈ છે.
અને આપણા દેશની અંદર કામધેનુ ગાય કહેવાય. વશિષ્ઠ ઋષિની પાસે કામધેનુ ગાય હતી. એ ગાયોને લેવા માટે સહસ્ત્રાર્જુન રાજા ગાયોને લઈ ગયો એને, અને ગાયોને બચાવવા માટે બહુ મોટા યુદ્ધ થયા છે. તો એ ગાયોની સેવા તમને મળી છે, આપણે મળી છે. ને એ ગાયની સેવા આપણે અહીંયા તો આપણે આ પાંજરાપોળ જોયું, એમાં તો એવી અપંગ ભાઈઓ, નિરાધાર ગાયો, એની સેવા થઈ રહી છે. કોઈ પણ સ્વાર્થ વિના જ્યારે કોઈ માણસ જ્યારે દૂધ ના આપતી હોય એવી ગાયને છોડી દેતા હોય છે. અકસ્માત થયેલી હોય બીમાર ગાયને છોડી દેતા હોય છે. એવી ગાયની સેવા આ ઈશ્વર ગૌ સેવામાં થઈ રહી છે. એ ધન્યવાદ છે. આપણા બધાનો સાથ સહકાર હોવો જોઈએ. અને ભુજ મંદિરે પણ આ પાંજરાપોળની અંદર એક મશીનની પણ ભેટ આપી છે. અને આપણો કોળાઈ ગુરુકુળ, માંડી મંદિર, બધાએ આપણા બધાનો સાથ સહકાર છે. આ બધાના સાથ સહકાર ગાયની સેવા છે. કોઈ પણ સંપ્રદાય હોય, ધર્મ હોય, કોઈ પણ જ્ઞાતિવાદી, બધાને સાથે મળીને ગાયોની સેવા કરવી જરૂર છે. કરશું તો જ. અને આપણો દેશને જો બચાવો, ભારત ભૂમિ જો બચી છે તો ગાયોની સેવાથી ભારત ભૂમિ બચી છે. અને ગાય છે આપણા દેશનું રાષ્ટ્રીય પશુ જાહેર થવું જોઈએ. સરકાર પાસે પણ અનુરોધ કરવો જોઈએ, ગાય છે એ આપણા દેશનું રાષ્ટ્રીય પશુ થવું જોઈએ. અને ગૌ હત્યા પણ બંધ થવી જોઈએ. જો ગાય બચશે તો જ આપણો દેશ બચશે. અને આપણે બધાએ સાથે મળીને સંકલ્પ કરીએ અને ગાયોની સેવા કરીએ, ગાયોને આગળ વધીએ. એ અસ્તુ. જય સ્વામિનારાયણ. થોડી ટ્રસ્ટીઓની રજા લઈ અને થોડી વાત વચ્ચે કચ્છ મિત્રની કરતો રહીશ. કારણ કે અત્યારે મોબાઈલ, વોટ્સઅપના યુગમાં છાપું છે એ મરવાના વાંકે જીવે છે. અને હવે જીવાડવાની જવાબદારી આપણી છે. સાહેબ, કોઈ પણ માણસ સારો હોય ને તો એના બે પેરામીટર હોય. તમે કરોડપતિ થઈ જાવ, તમારો ભાઈબંધ ભલે નાનો હોય પણ એ જો મિત્ર હોય તો આ બે માણસના પેરામીટર છે. કચ્છ મિત્ર એમાં પાસ છે સાહેબ. કચ્છ મિત્રમાં રવિવારે મધુવન કૃતિ નીકળે છે. એમાં હરેશ ધોળકિયા ઘડીક સંગ લખ્યો છે કે આપણી વચ્ચે બે ટ્રસ્ટીઓ વય નિવૃત્તિ અને નવી લોહી, નવા યુવાનો, નવા વિચારો આ સંસ્થામાં પ્રવેશે. તો એના માટે આપણી વચ્ચેથી આજે વિદાય એટલે કે ટ્રસ્ટમાંથી સ્વૈચ્છિક ઉંમરના કારણે રાજીનામા આપી આમ આપણી સાથે જોડાયેલા જ છે. બરોબર, બદલી અને બઢતી અત્યારે બદલી નથી. તો અહીં માત્ર એક ટ્રસ્ટી તરીકે બદલાયા છે એવા મણીલાલ ભાણજીભાઈ અમૃતિયા અહીં ઉપસ્થિત છે. તો તલવાણા માંડવી છે. હોદ્દો નહીં પણ સેવાનો ધર્મ સમજીને આપે સુકાન સંભાળી. મૂંગા જીવોના આંગણે આપની નિષ્ઠાએ અજવાળું પાથરી. આપની સેવા ભાવનું વર્ણન છે. આપ શ્રીએ છેલ્લા 40 વર્ષથી તલવાણાની ગામની ગાયો માટે ગામના વથાણમાં પડતા ચરામાં આપની દેખરેખ હેઠળ ગામની સર્વે ગાયોની નિસ્વાર્થ ભાવે સેવા કરે છે. પોતાના જીવનનો મોટા ભાગનો સમય જીવદયાના કાર્ય માટે આપે છે. આપની નાદુરસ્ત તબિયતના લીધે આપ નિવૃત્ત થાવ છો. છેલ્લા 40 વર્ષથી આપનો સમર્પણ ભાવ, સંસ્થા પ્રત્યેનો લગાવ અમે કોઈ દિવસ ભૂલી શકીએ એમ નથી. બચપણથી અથાગ પરિશ્રમ કરીને જાત મહેનતથી આગળ વધનાર આપશ્રીનું વ્યક્તિત્વ એક અલગ છાપ છોડી જાય છે. એક સારા સમાજસેવી, સંગઠનકાર, કુશળ વહીવટકર્તા તરીકે આપને ઓળખવામાં આવે છે. ટ્રસ્ટની સ્થાપના કરવામાં આપ શ્રી અગ્રણી રહ્યા છો. એકાદ દાયકાની સેવા ટ્રસ્ટને આગળ વધારવામાં વેગ આપ્યો છે. આપનું નિવૃત્ત જીવન સુખદાયક, શાંતિમય, ઓજસ્વી, મંગળકારી, નિરામય રહે તેવી અમારી ઈશ્વરને પ્રાર્થના. આપની સેવાને બિરદાવતા અમો આપના પ્રતિ આભાર સાથે ગૌરવ અનુભવીએ છીએ. શુભ મંગળ અસ્તુ. બીમાર પશુઓ પ્રત્યે જે જીવદયા આપના વડીલોના કે આ સંસ્થા સાથે આપ જોડાયા અને બીમાર પશુઓની આપ સેવા કરી, તો આજના પ્રસંગે આપણે જોરદાર તાળીઓથી વધાવી લઈએ. એવી જ રીતે સારી તબિયતના કારણે અને ઉંમરના કારણે આપણી વચ્ચે બીજા ટ્રસ્ટી મણીલાલભાઈ રતનસિંહભાઈ ડેડિયા પણ નિવૃત્ત થઈ રહ્યા છે. તો એના સંમત પત્ર માટે હું ગિરીશભાઈને વિનંતી કરીશ. સુનાવવામાં આવે છે તો આપણે એમની રાહ જોઈએ. ત્યારબાદ બે ટ્રસ્ટીઓ જે આપણી વચ્ચે વિદાય લીધા છે એના પણ સૌજન અહીં આવે છે. તો આપણે થોડીક સમય એમની રાહ જોઈએ, કાર્યક્રમના દોરને આગળ વધારીએ.
રાજપૂત સાહેબ પધાર્યા છે, સ્ટેજ ઉપર બેસવા માટે એમને વિનંતી છે. કાર્યક્રમના દોરને આગળ વધારી અને આજના રૂડા પ્રસંગે તો એના વચ્ચે હું કૃષ્ણજીવ સ્વામીને વિનંતી કરીશ કે તેઓ આશીર્વચન આપે. ત્યારબાદ આપણે ટ્રસ્ટીઓના જે બે સન્માન લેવાના છે. તો કોણાકુલ મંદિર સ્વામિનારાયણ મંદિરથી કૃષ્ણજીવ સ્વામીને વિનંતી કે આજના રૂડા પ્રસંગે આશીર્વચન આપે. વંદે ગૌ માતરમ. આજના પરમ પાવન દિવસે ઉપસ્થિત સંત વૃંદ, અગ્રગણીઓ, ટ્રસ્ટીશ્રીઓ તેમજ આપ સર્વ ઉપસ્થિત થયેલા બંધુઓ સર્વેને જય સ્વામિનારાયણ, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય ગૌ માતા. પ્રથમ તો જેનો 80મો જન્મદિવસ છે એવા કચ્છ મિત્ર અને એ કચ્છ મિત્ર નો આજે જન્મદિવસ ઉજવી રહ્યા છીએ તો એને શુભેચ્છા પાઠવું છું. અમારા ભુજ મંદિરના મહંત સ્વામી સદગુરુ પુરાણી સ્વામી ધર્મનંદન દાસજી સ્વામીએ પણ કચ્છ મિત્રોને 80મા વર્ષના પ્રવેશની શુભેચ્છા પાઠવી છે. અને સ્વામીના શબ્દો રિપીટ કરું તો શબ્દો એવા છે કે કચ્છ મિત્રએ જે લોક હૃદયમાં સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું છે એવું કદાચ બીજું પેપર કોઈ પ્રાપ્ત ન કરી શકે. એ સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું છે. અમે લગભગ 1994 થી 98-99 સુધી મૈસૂર બેલકોટામાં વિદ્યા અભ્યાસ કરતા હતા. જીવરાજભાઈ ત્યારે પોસ્ટના માધ્યમથી, ત્યારે કુરિયર તો હતા નહીં, પોસ્ટના માધ્યમથી અમે કચ્છ મિત્ર મૈસૂર મંગાવતા અને એક સપ્તાહે કચ્છ મિત્ર પહોંચતું અને એક સપ્તાહ પછીના કચ્છના સમાચાર જાણતા. અને એ સમયમાં ટેલિવિઝન કે રેડિયોમાં આકાશવાણી સિવાયના બીજા કોઈ સમાચાર ન હતા. કચ્છના સમાચાર મેળવવા માટે છેક કચ્છમાંથી મૈસૂર ન્યૂઝપેપર કચ્છ મિત્ર મંગાવતા. અને આજે પણ બીજા બધા મેગેઝીનો વાંચીએ. જીવરાજભાઈને ઘણી વખત કમ્પ્લેન કરી કે કચ્છ મિત્ર અમારી પાસે લેટ પહોંચે છે, ક્યારેક 9 વાગે પહોંચે, સવારના, રાતના નહીં, ક્યારેક 10 વાગે પહોંચે. પણ કચ્છ મિત્ર વાંચીએ ત્યાં ન વાંચીએ ત્યાં સુધી સંતોષ ન થાય. કચ્છ મિત્ર વાંચીએ પછી સંતોષ થાય. એટલે આજના દિવસે કદાચ મારી વાત ત્યાં સુધી પહોંચે તો એ પણ જરા નોંધ લે કે કચ્છ મિત્ર 10 વાગે માંડવીની બાજુમાં કોરાય ગુરુકુળમાં પહોંચે એ કેટલી એક ખામી કહેવાય. એ પણ જરાક નોંધ લે. ખાસ આજનો દિવસ કોઈ પણ સંસ્થા નિસ્વાર્થ અને એક સાચા હૃદયની સાથે કાર્ય કરતી હોય તો એ સંસ્થાની પ્રગતિને કોઈ અટકાવી શકતું નથી. અને એ સંસ્થાની પ્રગતિ દિન પ્રતિદિન આગળ વધતી રહે છે, ટૂંક સમયમાં આગવું સ્થાન ધારણ કરે છે. એનો એક જ્વલંત ઉદાહરણ હોય તો આ ઈશ્વરેશ્વર ગૌશાળા. આ ગૌશાળા 9 વર્ષમાં આટલી વટવૃક્ષ બની શકે એ કોઈએ કલ્પના નહીં કરી હોય. અને આ તો એક મોટું એક પરિદૃશ્ય. વચ્ચે તળાવ આવી ગયું, સ્મૃતિવન બાજુમાં આવી ગયું. ગામના સરપંચ કનકસિંહ બાપુના માર્ગદર્શન હેઠળ અમે મહેનત કરીને સ્મૃતિવન બનાવી. અને આ બાજુ આમ ચારે બાજુ ઈશ્વરેશ્વર ગૌશાળા, ગાયોની સેવા અને ગાયોના શ્રાપ, આ બે ભારતમાં જ્વલંત ઉદાહરણ છે. ગાયોની સેવા કરનાર મનુષ્યને કેવા ફળની પ્રાપ્તિ થાય છે. કદાચ તમે હાથમાં માળા લઈને ભજન કર્યું હોય, ન કર્યું હોય, સવારના ઉઠીને પૂજા પાઠ કરી હોય, ન કરી હોય, પણ જો ગાય માતાની તમે સેવા કરી હોય તો એ તમારી સેવા ગોલોકવાસી શ્રી કૃષ્ણ તમારું ત્યાં હૃદયમાં સ્થાન રાખે અને રાખે. નક્કી વાત છે. અને એવા કેટલાય દાખલાઓ છે ભારત વર્ષના.
અને જેને ગાયોના શ્રાપ મળ્યા હોય એવા પણ કેટલા ભારત વર્ષમાં ઉદાહરણો છે. એનું હું ઉલ્લેખ નહીં કરું. રાજકારણની અહીંયા વાત કરવા માંગતો નથી. ટૂંક સમયનું પશ્ચિમ બંગાળનું ઉદાહરણ જોઈ લો બસ. ગાય માતા, અરે વિદેશના લોકો પણ ગાય માતાની સેવા કરે. વિદેશમાં કોઈ પણ દુનિયાના દેશમાં ઇસ્કોન સંસ્થા સ્થાપેલી હોય, એ ઇસ્કોન સંસ્થા અચૂક ગૌશાળા રાખે છે. ભારતની બે વસ્તુ રાખે છે, એક ગૌશાળામાં ગાયો અને બીજી રાખે છે તુલસી, પવિત્ર આપણો છોડ તુલસી. ઇસ્કોનનું મંદિર દુનિયાના ગમે ખૂણે જોઈ લો, દુનિયાના, ભારતની વાત નથી કરતો. ગૌશાળા અચૂક હશે અને તુલસીનો છોડ પણ અચૂક હશે. અને એક અમારો ભારતનો નાગરિક ઘરમાં સ્વાર્થ વૃત્તિથી ગાયોને દૂધ પી અને છોડી મૂકે, અને એ ગાય માતા બિચારી રસ્તા ઉપર જ્યારે ગૌશાળા બનાવતી હોય ત્યારે દુઃખ લાગે કે આ ભારત વર્ષના દુર્ભાગ્ય, કે આ ગાય માતાના દુર્ભાગ્ય. દોવા પીવા માટે માત્ર દૂધ દોઈ અને છોડી અને વરસાદમાં ગાય માતા રખડતી હોય ત્યારે હું ચોક્કસ કહીશ કે એ ગાય માતાના એને આશીર્વાદ નથી મળતા, પણ ગાય માતાના એને શ્રાપ મળે છે. અને એટલું પણ યાદ રાખજો, જેટલા સતીના શ્રાપ લાગે છે ને એટલા જ શ્રાપ ગાય માતાના પણ લાગે છે. જેટલા સતીના નિશ્વાસા લાગે છે એટલા જ ગાય માતાના પણ નિશ્વાસા લાગે છે. એટલે આ એક સંસ્થા ભગીરથ કાર્ય કરી રહી છે. અને ખરેખર કનકસિંહ બાપુને કહું કે તલવાણા ગામનું ગૌરવ વધારી રહ્યું હોય એવું પણ કહેવાય, કારણ કે પાંગડા પશુઓની ચાકરી કરવી કઈ સહેલી વાત નથી. હું તો ધન્યવાદ આપીશ ટ્રસ્ટીઓ કે દાતારો કરતા વધારે કર્મચારીઓને, કે જે કર્મચારીઓ ગાયની ભલે પગાર લઈ લે, પગારના ક્ષેત્ર, કમાવાના ક્ષેત્ર દુનિયામાં ઘણા બધા છે, ભારતમાં ઘણા બધા છે. ગમે તે જગ્યાએ પોતાનો પેટનો ખાડો ભરી શકાય છે. આજે રૂપિયા કમાવા સહેલા અઘરા નથી, સહેલા છે રૂપિયા કમાવા. પણ ગાય માતાની સેવા કરવી રૂપિયા લઈને પણ એ અઘરામાં અઘરું કાર્ય છે. અને એ અઘરામાં અઘરું કાર્ય જ્યારે કર્મચારીઓ કરી રહ્યા છે ત્યારે ભગવાનના ચરણમાં એ પ્રાર્થના કરીશ કે એ કર્મચારીઓને તમે નિરોગીતા આપજો, આયુષ્ય લાંબુ આપજો, કે જેથી કરીને અખંડ ગાય માતાની આવી સેવા કરતા રહે. અને એમાંય ગાયનું પૂંછડું પકડવું, કે ગાયના પગ પકડવા, કે ગાયના શીંગડા પકડવા, કે ગાયનું મોઢું પકડવું સહેલી વાત નથી મારા ભાઈ. આપણે તો અડતાય બીક લાગે, આપણે તો ગાયને અડતાય બીક લાગે, ને એમાં આ કર્મચારીઓ એ પછી જે રીતે સેવા કરતા હોય એ રીતે ખરેખર એની સેવા આજના દિવસે બિરદાવવા જેવી છે. એટલે હું તો કાર્યકર્તાને ટ્રસ્ટીઓને કહીશ, જેમ તમે ટ્રસ્ટીઓને અને અમને બિરદાવો છો એને બદલે જ્યારે આનું ઓપનિંગ કરો ત્યારે અમને ન બિરદાવજો, પણ એ ગૌશાળામાં કર્મચારીઓને બિરદાવો. આજે કર્મચારી મળવા મુશ્કેલ છે. આજે ક્યાં ભારત વર્ષના જે ગૌવંશક પાલકો કહેવાય એ પણ ગાયને દોવા તૈયાર નથી, એ પણ ગાયને પાળવા માટે તૈયાર નથી. બધા ટ્રકના ડ્રાઈવરો બની જાય છે, ટ્રકોના માલિક બની જાય છે, ટ્રકો ચલાવે છે, પણ ગાય માતાની ચાકરી કરવી કે ગાય માતાને રાખવી એ નથી કરતા. અમે તો સ્વામિનારાયણના સત્સંગીઓને દરેકને કહીએ છીએ કે ઘરને આંગણે ગાયો રાખજો, ગાયો રાખજો. અને ગાયો રાખે છે. અહીંયા ઘણા બધા સ્વામિનારાયણના સત્સંગીઓ ઉપસ્થિત છે અને અમે તો દરેકને કહીએ છીએ. એ પછી અમે હોઈએ કે પૂજ્ય ભક્તિચરણ સ્વામી હોય, દરેકને પ્રેરણા કરતા હોય છે. નહીં તો ક્યાં ભુજન, ક્યાં ઈશ્વરેશ્વર ગૌશાળા, પણ સ્વામી ત્યાં બેઠા હોય ને છતાંય પણ એનું મન અહીંયા હોય છે અને કહે છે કે ત્યાં જઈને સેવા કરજો. સાધુને તો શું સ્વાર્થ કે અહીંયા આવશો તો તમારી પાસેથી 1 લીટર દૂધ નહીં લે, 1 કિલો ઘી નહીં લે તમારી પાસેથી, કે એમ નહીં કે તમે હું આટલી સેવા કરું છું તો કમિશનના પેઠે મને 500 કે 5000 રૂપિયા આપો. અમે સાધુ એમ કંઈ કહેવાના નથી. એમ
નિસ્વાર્થ ભાવે અમારા સંતની પણ ફરજ છે કે આવી જ્યાં સેવા થતી હોય ત્યાં અમે ભલે ના આપી શકીએ પણ આંગળી ચીંધવાનું પણ અમે થોડું પુણ્ય કરી શકીએ અને એ પુણ્ય અમે કરીએ છીએ અમને ગર્વ છે, બસ ગર્વ છે. જે દાતાશ્રીઓ આવું યોગદાન આપ્યું છે આની અંદર, અને જેમાં એક નાના છોડમાંથી વૃક્ષ બનાવ્યું, અને હજી પણ હું કહું છું કે વડલો વિશાળ થવો જોઈએ. જેમ ભરૂચથી નર્મદા કિનારે કબીર વટ વૃક્ષ છે, જેમ ખાણની આજુબાજુમાં આબુ તળેટીની અંદર કૃષ્ણ વડ છે, એમ વિશાળ વટ વૃક્ષ થાય અને સેંકડોની સંખ્યામાં નહીં પણ હજારોની સંખ્યામાં ગાય માતાની સેવા થાય અને બધાય તમે યશના ભાગીદાર બનો એવી ઈશ્વરના ચરણમાં પ્રાર્થના કરી મારી વાણીને વિરામ. જય સ્વામિનારાયણ. ખરેખર આવે છે, આપણે જોરદાર તાળીઓથી વધાવી લઈએ. અને ખૂબ ખૂબ આભાર. ત્યારબાદ આપણી વચ્ચે સ્વર્ગવાસ યજ્ઞેશભાઈ હેમચંદભાઈ ડેડિયા, જેઓ આપણી વચ્ચે નથી રહ્યા પણ એ ટ્રસ્ટી તરીકે સેવા આપી હતી. આ સંસ્થા हम गौ माता की तुमको भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं. गौ माता को पूजने वाले सब सुख पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं. हम गौ माता की तुमको भक्तों कथा सुनाते हैं. તો થોડીક સમય માટે હરિલાલભાઈ જેઠાલાલભાઈ પોલડિયા સ્વર્ગવાસ એમના વતી કોઈ આવ્યા હોય, એમના વસંતભાઈ પધારો. વસંતભાઈ આવી ગયા છે તો તમામ ટ્રસ્ટીઓને વિનંતી કે સાલ અને સન્માન પત્ર અર્પણ કરે. कथा सुनाते हैं, गौ माता को पूजने वाले सब सुख पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं. तेरी जय हो गौ माता, भक्तों की भाग्य विधाता. तेरी जय हो गौ माता, भक्तों की भाग्य विधाता. સંસ્થાના ટ્રસ્ટી છે. ત્યારબાદ અરવિંદ મહારાજ, જેઓ માજી જિલ્લા પંચાયતના સદસ્ય અને બાગના અગ્રણી સરપંચ શ્રી, એને પરિવારમાંથી આવે છે એવા અરવિંદ મહારાજને પણ અહીં હૃદયપૂર્વક અમે આવકારીએ છીએ. અને હવે ભક્તિપ્રિય દેવશ્રી સ્વામીના આશીર્વાદ લેવું એ પહેલા હું અંકિતાબેનને વિનંતી કરીશ કે એમને કંઈક સ્વર્ગવાસ યજ્ઞેશભાઈ હેમચંદભાઈ ડેડિયાની આ સંસ્થા સાથેની યાદોની કંઈક વાતો કરવી છે. તો પધારો અંકિતાબેન. સાથીદારો બેઠા છે, બધાએ સાથ આપ્યો છે, બધાને આભાર છે અને ગામવાસીઓને પણ બધાને આભાર છે. થેન્ક યુ. ખૂબ ખૂબ આભાર. અને અંકિતાબેન, આભારની સંધિ છૂટી પડી તો આભાર. મેં ખાતમુહૂર્તમાં હરીશની કહ્યું હતું, જૈન સમાજ જે મુંબઈથી આવેલો એને કે તમે થોડું ડોનેશન ઓછું આપજો પણ તમારી નવી પેઢીને આ સંસ્થા બતાવવા લઈ આવજો. નવી પેઢી એટલે કે 5મા અને 6થા ધોરણમાં ભણતો હોય એ છોકરો, એવા છોકરાઓને લઈ આવજો. આ સંસ્થા સાથે નાતો જોડાયેલો રહે, એટલે યજ્ઞેશભાઈનો જે નાતો છે એના પરિવારમાં પણ જોડાયેલો રહે. એટલે દર વર્ષે એક દિવસ આપણી મુલાકાત કરજો. આ સંસ્થાની આપનો પરિવાર ઈશ્વરેશ્વર ગૌશાળા સાથે સાથે પાંગડા પશુઓની સેવા, અમારા પવિત્ર બધા સંતો, દાતાશ્રીઓ, સંસ્થાના ટ્રસ્ટીશ્રીઓ, દાનવીર દાતાશ્રીઓ, બધાને જય સ્વામિનારાયણ. આનંદની વાત તો એ છે, કચ્છમાં ને બધી જગ્યાએ ભારત ગમે તે જગ્યાએ ગૌશાળાઓ ભરી જોઈએ. જે ગાયોની સેવા થતી હોય, ઘાસચારો પાતા હોય, આવી સેવા બહુ થાય. પણ પાંગડા આ શાળા છે. જે કોઈ બિચારા કોઈક અકસ્માતમાં આવી ગયા હોય, જંગલમાં ફરતા ફરતા પગ તૂટી ગયા હોય, કોઈ પણ અપંગ એવા પશુઓની સેવા, એટલે આ નામ આપણું પાંગડા શાળાઓ છે. ધન્યવાદ છે ત્યાં મોટી સંસ્થા ચલાવો છો. ગાયોની સેવા છે, બહુ હિતાવહ છે. ભારત માટે
ગાય એ મા છે. જેમ આપણા માનવને જન્મ આપણાની માતા છે, એ પોતાના બાળકને જતન કરે, સેવા કરે. એમ જો બીજી મા હોય તો ગૌ માતા છે, અને ત્રીજી માતા નજીકની છે તો ભૂમિ માતા છે. જો ભૂમિ જો હશે તો એમાંથી કેટલું ઘાસ ઉગશે અને એ પશુઓને માટે ઉપયોગી બનશે, બધાને માટે, આપણા માટે પણ. અને આ પાંગડાઓને તમે જો જતન કરો છો ને, બહુ મને એનો આનંદ આવ્યો છે. આ સંસ્થા જે ચલાવનારાઓ છે એ બહુ હિતાવહ કામ કરી રહ્યા છો. આવડો મોટો શેડ બન્યો છેલ્લા 9 વર્ષ પહેલાંથી, જે સામે દેખાય છે ઈશ્વરેશ્વર ગૌશાળા છે જ. એટલા વર્ષો તમે સેવા કરો છો. જે ટ્રસ્ટીઓને નવાજ્યા છે એ બધાની ખૂબ સેવા છે, અને વળી મોટા શેડ બની રહ્યા છે. એ બધી સેવાઓ કરી રહ્યા છો. પણ એક ગાયની સેવા જો થતી હોય, નિરાધાર હોય, એમાં કેટલું પુણ્ય મળે છે. નાનો એક દાખલો દઈ દઉં. શિવના પૂજારી, ગામમાં શિવ મંદિર, એની પૂજા કરવાને માટે દરરોજ એક પૂજારી બ્રાહ્મણ જતો. એને રહેવાનું ઘર થોડું દૂર હતું. વચમાં એક કોઈ સરોવર હતું. સવારે 5 વાગે મંદિરમાં જઈ અને શંકરની પૂજા કરી જગાડે. એક દિવસની ઘટના એવી બની કે પૂજારી નવા કપડાં પહેરી, ધોતી એટલે પૂજાનો ડ્રેસ પહેરીને આવતા હતા. રસ્તામાં એક તળાવનું નાનું, એમાં ગાય ખૂપી ગઈ માટીમાં. એ ગાય બિચારી નીકળવાને માટે ખૂબ મથામણ કરે છે, ઘણા પ્રયાસો કરે, પણ નીકળાતું નથી. એમાં એ પૂજારી જોઈ ગયો કે આ બિચારી ગાયને નીકળવું તો છે, પણ એને કોઈકની મદદ જોઈએ છે. મારા સિવાય બીજો કોઈ હાજર છે નહીં, એક હું છું. અને ગાય બિચારી ખૂબ મહેનત કરે છે. બીજો વિચાર એ આવ્યો, જો હું ગાયને બારે કાઢવા જાઉં તો મંદિરમાં જવાનું મોડું થશે, ભોળાનાથને જગાડવા છે. પણ એને હિંમત કરી નાખી, ભોળાનાથને મોડા જગાડીશ, પણ ગાયને હું એને હેલ્પ કરું, મદદ કરું. કપડાં તો પૂજાના છે, પણ એમને મેં ધોતી નવા કપડાં સહિત તળાવમાં પડ્યા, ગારામાં માટી એમાં પડ્યા. અને ગાય તો જુવાન હતી, મહેનત કરી, એને થોડો ટેકાની જરૂર હતી. અને એ પૂજારીએ એ ગાયમાં નીચેથી હાથ રાખીને હેલ્પ કરો, ટેકો દીધો. એટલે બેના ટેકા, ગાય મહેનત કરી અને આ પૂજારી મહેનત કરી. ગાય તો બહાર નીકળી ગઈ, પણ કપડાં માટીવાળા થઈ ગયા. વિચારે છે ઘરે જઈ અને ધોઈને આવીશ, નવા કપડાં પહેરીને આવીશ તો મંદિરમાં મોડું થશે. અને એના એ ગંદા કપડાં પહેરીને પૂજારી ગયા ત્યાં, શિવને જગાડ્યા. અને ત્યાં શિવ મંદિરમાંથી, શિવલિંગમાંથી અવાજ આવ્યો, આશીર્વાદ આપ્યા. પૂજારી ધન્યવાદ છે, પ્રત્યક્ષ શંકર થયા. ત્યારે પૂજારીએ પ્રશ્ન કર્યો, ભોળાનાથ 40 વર્ષથી તમારી સેવા કરું છું, કોઈ દી મારી સાથે વાત નથી કરી, કોઈ દી પ્રગટ થયા નથી, અને આજે કેમ? એક તો મારા કપડાં માટીવાળા અને મોડું થયું, તો કેમ રાજી થયા? મેં તમારી ખૂબ એવી કોઈ મોટી સેવા નથી કરી. ત્યારે ભોળાનાથ બોલ્યા કે મારી ગાયને તમે ઉગાડીને એ મોટી સેવા તમારી એ હતી, એનાથી હું રાજી થયું. અને વાલા સજ્જનો, એ સેવા તમે કરો છો, આ સંસ્થા કરે છે. આવા કોઈ નબળા પાંગડા ઢોરોને સાજા કરવા, એમાં ડૉક્ટરની સેવા હોય, તમારી બધાની સેવા હોય, એટલે એ સેવા મોટી છે. અને જેમ વાત થઈ કે કચ્છ મિત્ર છે, એ 79 વર્ષ પૂરા કરીને 80માં પ્રવેશ કર્યો છે. એટલે એને પણ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ છે, શુભેચ્છા એને પણ પાઠવું છું. અને કચ્છ તો મિત્ર છે ને આપણો, અને એમાં બધાએ સમાચારો આવતા હોય, તો આજે આપ બધા જ્યારે આવ્યા છો અને આ ઈશ્વરેશ્વર
ગૌશાળાના એક મોટા સ્ટેજ ઉપર આ મોટા ડોમ બની રહ્યો છે એના ઉદ્ઘાટન તમે આવ્યા છો. આજે મોટી સેવા એ થઈ, ગાય વાછા બચ્ચાઓની પૂજન થયું, વૃક્ષારોપણ થયું. એને બહુ જરૂર છે. વૃક્ષ રોપાશે તો કચ્છ હરિયાળું થશે, અને હરિયાળું થશે તો વરસાદ આવશે. એટલે પહેલું જરૂર છે કચ્છને હરિયાળું બનાવવાની. બધાની ફરજ છે, મારી તમારી બધાને. અને કચ્છ હરિયાળું છે, વરસાદ આવશે. અને વરસાદ છે આપણું જીવન છે ને, તો એ જીવન તો બધાનું જીવન, પશુઓ બધા માણસનું જીવન તો છે. પણ આ વર્ષે થોડીક ઇન્દ્ર રાજા કે નિશાણા હશે, લેટ થયા છે, આવશે, ફરજ એની છે. પણ છેલ્લે આપ પધાર્યા છો, ટ્રસ્ટીશ્રીઓ, દાનવીર દાતાશ્રીઓ, એ સંતો પધાર્યા છે, સેવાભાવી જે કે સંસ્થાઓમાં જે આવ્યા છો, મોઘેરા મહેમાનો આવ્યા છો, બધાને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. કાયમ માટે આવી સેવા કરતા રહો. તલવાણાની આ જે ગૌશાળા છે ખૂબ પ્રગતિશીલ બને, અને આ સંસ્થા ખૂબ દિન પ્રતિદિન આગળ વધતી રહે, એ જ ભગવાનના ચરણમાં પ્રાર્થના. અને આ સેવાઓ છે ભગવાન કૃષ્ણે પણ ખૂબ કરી છે. મને યાદ છે, તમે ભાગવત વાંચો છો, 10મા સ્કંદમાં ભગવાન કૃષ્ણ ગાયોની પાસે હંમેશા ફરતા અને ગાયોની સેવા કરી છે. એક જણો તો બીમાર થઈ ગયો, ડૉક્ટરે દવા કરી પણ દર્દ મટ્યું નહીં. અને પછી એક વૈદ્યને પૂછ્યું કે આ દવા કરતા છતાંય પણ આ બીમાર મટતો નથી. ત્યારે વૈદ્યે કહ્યું, એક કામ કરો, જ્યાંથી ગાયો પસાર થતી હોય ને ત્યાં બેસી જાઓ, ગાયના ચરણની ધૂલી પડશે અને હાજર થઈ અને થઈ ગયા. જે ડૉક્ટરની દવા કામ ન કરી, ગાયોની ધૂલી પગની એના ઉપર પડી અને એ સાજા થઈ ગયા. આવો મહિમા ગાયોનો છે, એ તમે સેવા કરી રહ્યા છો. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. ભગવાન સ્વામિનારાયણ તમારું પ્રસન્ન થાય અને આપ બધા સુખી રહો, એ ભગવાનને જરૂર પ્રાર્થના સાથ. ગૌ માતા અને ભારત માતા કી જય. કાર્યક્રમ પૂરો કરશું. માત્ર 3 મિનિટ, 3 થી 4 મિનિટ, કારણ કે સમય ક્યાં અટકવું એ જરૂરી છે. તો આપણે હવે કાર્યક્રમમાં અટકીએ છીએ. તો એ પહેલા આપણા મોંઘેરા મહેમાનો, તલવાણા તો એક બાજુ બોતેરજીના લે, બીજી બાજુ ગુરુકુળ, ત્રીજી બાજુ આ સંસ્થા, એવા ગામના સરપંચ છો અને ભાગ્યશાળી છો કનુભાઈ. તો કનુ બાપુના સન્માન માટે હું હરીશની વિનંતી કરીશ. કનુ બાપુના સન્માન કે એમનું સન્માન કાંતિલાલભાઈ પધારો. ત્યારબાદ કિરીટસિંહની વિનંતી કરીશ કે તરફ હું જાઉં તો સ્વામીના ખૂબ સારા આશીર્વાદ મળ્યા. આ સંસ્થાના એક કાર્યકરભાઈ મુલેશભાઈ આમ સંચાલન કરતા હોય, કુશલજન સ્વામી. ગુરુકુળ અને કચ્છ મિત્ર સાથે મળીને સારા પત્રકારો કચ્છને મળે. કારણ કે કચ્છ મિત્ર સાહેબ જ્યારે ભૂકંપ થયો ત્યારે રાજકોટથી કચ્છની સેવા કરતો હતો, એવું કચ્છ મિત્ર છે. તો કચ્છ મિત્ર ડોક્ટર યુવરાજસિંહ નો સન્માન અને લાલજીભાઈ પ્રેમજીભાઈ ભંડેરી. કિરીટસિંહ ક્યાં છે? તો ગિરીશભાઈ, હા, ડોક્ટર પ્રકાશભાઈ રાજપૂત પધાર્યા છે. ગિરીશભાઈ, કિરીટસિંહ અને ગિરીશભાઈને વિનંતી કે તેઓ ડોક્ટર નું સન્માન કરે. તો કોડાઈ ગુરુકુળ આ ક્ષેત્રમાં આગળ આવે. કારણ કે સ્વામી આજે એવું થઈ ગયું છે કે કચ્છ મિત્રમાં તો તટસ્થ પત્રકારો છે ને, એવા વ્યક્તિઓ કચ્છ મિત્ર સાથે જોડાયેલા છે. ભાગેશ ઝા, ભદ્રાયુ વછરાની, એ કચ્છ મિત્ર સાથે, જયનારાયણ વ્યાસ, એ પણ કચ્છ મિત્ર સાથે જોડાયેલા છે. આવા તો સારા લેખકો કચ્છ મિત્ર સાથે જોડાયેલા છે. અને કચ્છ એક ભરોસાપાત્ર છાપું છે. આ સંસ્થાની દરેક વાત દેશ વિદેશ સુધી કચ્છ મિત્રના માધ્યમથી જીવરાજભાઈ પહોંચાડે છે. એટલે જ આ સંસ્થા જે વિકસી છે ને, એમાં જીવરાજભાઈનો મીડિયાનો રોલ છે. અને પત્રકાર કેવો હોવો જોઈએ, હું વારે ઘડી મને બીજી વખત કૃષ્ણજન સ્વામી તક મળી છે કે ફરીથી કહું છું. તમે વિચાર કરો ને, આજે ખાલી એવો યુટ્યુબ ઉપર ચેનલ ઉપર લઈને આટલો ફોટો લઈને પહોંચી આવે પત્રકારો, અને તરત જ કહેશે 1000 રૂપિયા લાવો, 2000 લાવો. એ સમયે એવા સારા પત્રકારો થાય. અને કચ્છની જે કચ્છ મિત્ર સાહેબ વાવાઝોડું હોય કેટલાનું 1998 કારગિલનું યુદ્ધ હોય તો એ કચ્છ મિત્ર દાન ભેગું કરે. ભૂકંપ વખતે સરકાર સુધી પહોંચાડનાર કચ્છ મિત્ર હોય. અરે અત્યારે શિક્ષકોની ઘટ હતી તો એ પેલા પાના ઉપર કચ્છ મિત્ર લખીને કચ્છ મિત્ર સ્પેશિયલ ભરતી કરાવે. આવા તો અનેક કામ કચ્છ મિત્રમાં થાય છે, કારણ કચ્છ મિત્ર સાથે આવા પત્રકારો જોડાયેલા છે. તો આજે ફરીથી આપ સૌ પધાર્યા એ બદલ તો આવા પત્રકાર જીવરાજભાઈ આપણી વચ્ચે છે. राजा भक्तो यज्ञ जो कोई कराते, गौदान को उत्तम दान ही ज्ञानी लोग बताते। यज्ञ भूमि को गाय के गोबर से लीपा जाए,
शुद्धिकरण उस भूमि का तब ही तो हो पाए। पहले तो संतों ने કે જે આપનો અમૂલ્ય સમય કાઢી અમારા આમંત્રણને માન દઈ અને ગાય માથે પધાર્યા, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર છે. અમારાથી પણ વહેલા તમે પહોંચી આવ્યા હતા. એવી જ રીતે અમારા આમંત્રિત મહેમાનો અને દાતાશ્રીઓ ઠેઠ મુંબઈથી પધાર્યા છે બધે, આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું, ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. અમારી ક્યાંક ચૂક રહી હોય તો पूजन की सतयुग से ही प्रथा चली आई है, गौ माता की वेदों ने भी महिमा गाई है। हरिश्चंद्र भी पूजत थे, इन्हें पूजत परशुराम। राजा जनक राजा दशरथ खुद पूजत हैं श्री राम। श्री कृष्ण का अब एक किस्सा तुम्हें बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। गौ माता को पूजने वाले सब सुख पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय हो गौ माता, भक्तों की भाग्य विधाता। तेरी जय हो गौ माता, भक्तों की भाग्य विधाता। श्री कृष्णा ने छठे वर्ष में जब प्रवेश किया, मैया यशोदा से आकर के एक दिन यही कहा, नहीं रहे हम बालक माता बड़े हो गए हैं। ध्यान लगा कर सुन रही थी माँ वो क्या कह रहे हैं। बछड़े बहुत चराए अब हम गाय चराएंगे, कह दो नंद बाबा से बछड़े ना ले जाएंगे। बोली यशोदा माता तुम ही आज्ञा लेकर आओ, नंद बाबा जो कह दे तुमसे वही चराने जाओ। श्री कृष्णा फिर नंद